السلام علیکم دوستوں، میرا یہ ویڈیو بھرنے کا مقصد ہے کہ آپ دوستوں کو LLM کے جو سلیبس ہے اس سے متعلق آگاہ کر دوں، کیونکہ کافی دوست پوچھ رہے تھے کہ یار LLM کا سلیبس کس طرح کا ہوتا ہے اور کون سی کالج میں کس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے یا یونیورسٹی میں. کیونکہ میں نے یونیورسٹی آف کراچی سے LLM کی ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یونیورسٹی آف کراچی کا جو سلیبس ہے وہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس میں ہے سلیبس پیج 1 میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ ہمیں پیجنگ میں آسانی ہو جائے سمجھنے میں. یہ ہمارا ہے پیج 1 سلیبس LLM پریویس ٹائٹل آف کورسز. جو ہم کورسز پڑھیں گے اس کا ٹائٹل. اور LLM پریویس مطلب LLM پارٹ 1. پریویس پارٹ 1 کو بھی کہا جاتا ہے یا جو پچھلا ہو اگر ویسے سمجھا جائے تو سب سے پہلے جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہے کمپیریٹیو کانسٹیٹیوشنل لا، مطلب کمپیریٹیو اسٹڈی آف ورلڈ کانسٹیٹیوشنز. ورلڈ کانسٹیٹیوشنز میں اب ہمارے کون کون سے کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں؟ ان میں UK، USA، پاکستان اینڈ انڈیا. دوسرا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہے کمپیریٹیو ہیومن رائٹس لا. ہیومن رائٹس لا کے جو کمپیریٹیو اسٹڈی ہے اس کو کیا جائے، کمپیئر کیا جائے. اس کے بعد ہے کمپیریٹیو اسٹڈی آف اسلامک اینڈ ویسٹرن جورسپروڈنس. بعد میں آتا ہے اسلامک لاز. یہ ہمارے ہو گئے 4 سبجیکٹ. اب جو ہمارا فرسٹ ہے سبجیکٹ ٹائٹل آف کورس ہے وہ ہے کمپیریٹیو کانسٹیٹیوشنل لا. تو اس میں ہمارے جو آتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشنز وہ UK، USA، پاکستان اینڈ انڈیا. اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں یہ صرف UK، USA، پاکستان اینڈ انڈیا تک محدود نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم دوسرے ممالک کے کانسٹیٹیوشنز کو سمجھیں گے نہیں تب تک ہم سمجھ نہیں پائیں گے کہ کون سی چیز ہے جو پاکستان، انڈیا، UK، USA، فرانس، جرمنی، چائنا، ایران، انڈیا اور سوئٹزرلینڈ کے جو کانسٹیٹیوشنز میں ان میں کیا کمی کوتاہی ہے اور کیا خوبی ہے ان میں. تو اس وجہ سے یہ جو 4 لکھے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن، اس کے علاوہ بھی ہمیں پڑھائے گئے تھے. میڈم شاہدہ جمیل ہماری پروفیسر تھی پارٹ 1 کی LLM. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کے جو سلیبس ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا اور ہم اس کو کیسے کور کریں گے. تو انہوں نے سب سے پہلے فرسٹ اسٹارٹ لیا UK، پھر بعد میں USA، ہم پھر پاکستان اور بعد میں انڈیا پر آئے. لیکن اس کے علاوہ ہمیں انہوں نے سوئٹزرلینڈ، فرانس، چائنا، ایران اور مطلب کافی جو ہمارے وہ ورلڈ کانسٹیٹیوشنز تھے انہوں نے پڑھائے. چلیں آگے پڑھتے ہیں. خیر، ٹاپکس آف اسٹڈی. اب اس میں اسٹڈی کیا کریں گے کانسٹیٹیوشن میں کہ ہر ممالک یا ہر ملک کا جو ایک کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا ہے ایک طریقہ کار، اس کو کیسے ہم کریں گے. تو وہ سب سے پہلے اس میں ہمیں کور کرنا ہے پارلیامنٹری فارم آف گورنمنٹ. پارلیامنٹری فارم آف گورنمنٹ چونکہ یہ UK میں یونائٹیڈ کنگڈم کے کانسٹیٹیوشن میں اویلیبل ہے، پاکستان اور انڈیا میں بھی. تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پارلیامنٹری فارم آف گورنمنٹ کہ پارلیامنٹ کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے اور اس کا ہیڈ کون ہوتا ہے. تو پارلیامنٹری فارم آف گورنمنٹ ہمارا جو آئین پاکستان نے 1973 وہ پارلیامنٹری فارم آف گورنمنٹ کو ایک رائج کرتا ہے، جس میں پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ دونوں سربراہ ہوں گے، ایک گورنمنٹ کا، ایک اسٹیٹ ریاست کا. اور اس میں 2 ہاؤسز ہوں گے، اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس، مطلب نیشنل اسمبلی اینڈ سینیٹ. سیکنڈ ہے پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ. پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ مطلب جہاں صدارتی نظام ہو. اب یہ کون سے ممالک ہیں جہاں صدارتی نظام ہے؟ فی الحال تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ امریکہ ہے ایک جہاں پر صدارتی نظام ہے، امریکہ. دوسرا ہے کینیڈا اور
कनाडा का भी शायद, मैं यकीन से नहीं कह सकता। बाय द वे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब जहाँ सदारती निज़ाम हो, जहाँ वज़ीर आज़म का कोई भी तस्वुर ना हो, जैसे कि अमेरिका में। उसके बाद है फेडरलिज़म। फेडरलिज़म मतलब वफाक अब क्या एक आइडियोलॉजी है, क्या एक सब्जेक्ट है, क्या है, उसको हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे कि फेडरलिज़म है क्या। फेडरलिज़म जो कि एक सूबों, रियासत या जो भी प्रोविंसेस होते हैं, जैसे अमेरिका में 50 एटलीस्ट वहाँ पर प्रोविंसेस हैं, इंडिया में 28 या 9 हैं, यहाँ पाकिस्तान में 4। तो उस हिसाब से उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो एक मैकेनिज़्म मौजूद है वो है फेडरलिज़म। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस मतलब जो आइन के कन्वेंशंस होते हैं, जैसे यूके में होते हैं, एक कन्वेंशन होता है कि एक मतलब निज़ाम राइज होता है जिसके तहत उनको चलना होता है, वो मे बी रिटन में हो या अनरिटन हो। उसके बाद आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है कि एक कानून की हुक्मरानी है। कानून की हुक्मरानी अब कैसे होगी कि मिसाल एक जो आम आदमी है वो भी बराबर ही, और जो आला अख्तियार है वो भी बराबर है। अब कैसे वो बराबर हुए कि मतलब उनके जो हुकूक हैं तो उन सबको एक बराबर दिया जाएगा। मतलब साफ़ पानी है, सबको बराबर दिया जाएगा। बिजली है, सबको मिलेगी। गैस, वो भी मतलब इस लिहाज से अमन अमान और जो कोर्ट के आगे जवाबदाह हैं वो सब बराबर हैं। उसमें किसी को कोई कमी पेशी या कोताही नहीं होगी। कि मिसाल एक सदर पाकिस्तान को एक मिनरल वाटर दिया जाएगा और उसी के इलाके से जहाँ से वो जीता है तो वहाँ पर उनको साफ़ पानी नहीं दिया जाएगा। या अमन अमान होगा तो इस्लामाबाद में होगा और सिंध में नहीं होगा। या तरक्की होगी तो सिर्फ़ बलूचिस्तान की होगी, पंजाब की नहीं होगी। या इस लिहाज से मतलब कि एक मेट्रो ट्रेन वो तो एक सूबे का चलें एक अलग से एक बजट के लिहाज से होती है, लेकिन बाय द वे मतलब वो सब एक बराबर होते हैं, रूल ऑफ लॉ होती है। उसके बाद आता है 6 नंबर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब कानून का एक तरीक़ेकार राय से होना। एक ड्यू प्रोसेस होता है, उसके बगैर ये रियासत नहीं चल सकती। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के मतलब अगर किसी ने एक जुर्म किया हो तो उसको कोर्ट के ज़रिए सज़ा मिलेगी, या एक मुंतखब नुमाइंदे को मुंतखब किया गया है तो वो कैसे, तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ज़रिए उसको मुंतखब किया गया है। ऐसे ही मतलब एक बिजली आप चला रहे हैं तो आपको बिल आएगा, ये एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। ना कि आपके घर आकर कोई आपसे शीना तानी करके कहे कि आपने बिजली चलाई और फिर उसका खर्चा दें। तो ये मैं छोटे छोटे मिसाल आपको समझने के लिए दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो अपने मिसाल क्रिएट कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। 7 नंबर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अदलिया आज़ाद होगी, उस पर कोई दबाव नहीं होगा। जुडिशल रिव्यू कि अगर जुडिशरी की नज़र में अगर कोई चीज़ एग्जीक्यूटिव ने या लेजिस्लेटिव ने कोई गलत की है तो उसको रिव्यू करेगी। थ्योरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है उनको इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, एट्सेट्रा। वैलिडेशन ऑफ लॉज, अब एक अगर वैलिडेशन मतलब अगर एक लॉ पास किया गया हो लेजिस्लेशन की तरफ से तो क्या वो वैलिड है या नहीं है, उसको जुडिशरी कैसे देखेगी या लेजिस्लेचर उसको कैसे देखेगी या एग्जीक्यूटिव उसको अमल कैसे लाएगी, क्या वो वाकई वैलिडेशन है उस लॉ की। अब वैलिडेशन के मतलब एक कानून पास किया जाए कि भाई मतलब बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाएगा तो ये इलीगल लॉ हो गया, इनवैलिड लॉ हो गया, तो इसके क्या वैलिडेशन नहीं होगी। तो उस हिसाब से हमें समझना होगा कि वैलिडेशन ऑफ लॉज। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, क्या नज़रिया ज़रूरत के तहत कुछ भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सेपरेशन ऑफ पावर्स, हर किसी के इख्तियारात अलग हैं, मुख्तलिफ हैं। राइट लाइफ एंड लिबर्टी,
رائٹ مطلب کیا میرا حق ہے، لائف مطلب سیکیورٹی آف لائف آرٹیکل 9 میں بھی ہمیں دیا گیا ہے کہ ہماری زندگی کی اہمیت اور اس کو ایک تحفظ فراہم کیا جائے گا. اینڈ لبرٹی آزادی ہے ہمیں بالکل. رائٹ ٹو پراپرٹی ہم اپنی ملکیت رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے فریڈم آف اسپیچ بولنے کی آزادی. فریڈم آف ریلیجن مذہب کی آزادی. ایکویلٹی بیفور لا قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. پولیٹیکل فریڈمز انکلوڈنگ فریڈم آف ایسوسیشن، فریڈم آف اسمبلی اینڈ فریڈم موومنٹ. ہمیں سیاسی آزادی ہوگی کہ ہم ایک تحریک بنائیں، اسمبلی ایک لوگوں کو ساتھ لیں اور ایک موومنٹ ایک تحریک لیں یا چلائیں. اب اس کے لیے جو ہمیں بکس دیے گئے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ بکس ہیں اے کے بروہی صاحب کا جو بک لکھا گیا ہے فنڈامنٹل لا آف پاکستان، جس کو میں نے ٹک کیا ہوا ہے اپنے سلیبس کے لیے کہ میں نے اس کو پڑھا ہوا ہے. صحیح. اس کے بعد ہے آئیور جیننگز کانسٹیٹیوشن اینڈ پرابلمس آف پاکستان. محمد خلیل اللہ قانون دستوری. محمد خلیل اللہ دستاتیر عالم. کے جے نیومن ایسے آن دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. جیننگز دا پارلیمنٹ. لاسکی پارلیمنٹری گورنمنٹ ان انگلینڈ. اسٹرانگ ماڈرن کانسٹیٹیوشن. یہ ہمارے بکس ہیں 8 ریکمینڈ کیے گئے جو ہمیں کمپیریٹیو کانسٹیٹیوشن لا سبجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں ہیلپ کریں گے. اس کے علاوہ ہمیں دیے گئے ہیں جو مطلب سبجیکٹ بکس، وہ ڈائسی لا آف کانسٹیٹیوشن 12 نمبر پر میں پڑھ رہا ہوں، اور 13 نمبر پر ہے الیاس احمد دا مشینری آف گورنمنٹ. یہ بالکل بہتر بک ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو، مطلب سارے ایک بہترین بکس ہیں. تو اس میں یہ دیے گئے ہیں بکس ہم کون کون سے پڑھ سکتے ہیں، کیسے ان کو ہم کور کر سکتے ہیں. تو سیکنڈ سبجیکٹ ہے ہمارا کمپیریٹیو ہیومن رائٹس لا. ہیومن رائٹس لا کو ہم کیسے کور کر سکتے ہیں. اس کے بعد ٹاپکس آف اسٹڈی ہم کیا کریں گے، اس کی ہسٹری کہ ہیومن رائٹس انسان کے جو حقوق ہیں وہ تاریخ کے لحاظ سے کیسے شروع ہوئے، کہاں سے شروع ہوئے. پہلے وہ ان کا مطلب کیسے کس کو کون سا حق دیا گیا یا کیسے لیا گیا. سیکنڈ نمبر ہے انڈیویجول ایز اے سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لا. ایک جو عام شہری ہے کیا اس پر انٹرنیشنل لا لاگو ہوتا ہے. تھرڈ نمبر ہے منورٹی ریفیوجی پروٹیکشن. کیا جو ایک پناہ گیر ہے اس کو پروٹیکشن مل سکتی ہے یا دی جا سکتی ہے. کووننٹ چارٹر پروویژنس آن ہیومن رائٹس. ہیومن رائٹس پر کون کون سے ایک قانون یا کووننٹ یا ایک پروویژنس پاس کیے گئے ہیں. 5 نمبر پر ہے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. عالمی انسانی حقوق کا ایک جامع ڈکلیریشن، ایک بیانیہ کہ انسان ذات کے کون کون سے حقوق ہیں. جیسے وہ ایک آزاد ہے، ان کو انسان کو بغیر کسی وجہ کے قید نہیں کیا جا سکتا. 6 نمبر پر انٹرنیشنل کووننٹ آن ہیومن رائٹس. 7 انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس. سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس اس کو آپ یاد رکھیں کہ ہر انسان کو ایک سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ملے ہوئے ہیں. مطلب آپ ایک وہ سیاست کر سکتے ہیں، آپ کے سول جو حقوق ہیں وہ آپ کو دیے گئے ہیں. وہ عالمی سطح پر بھی اس کو ایک مانا گیا ہے کہ وہ ہر انسان کا ایک حق ہے. 8 نمبر پر انٹرنیشنل کووننٹ آن اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس. مطلب اکانومی لحاظ سے بھی آپ پاورفل ہو سکتے ہیں یا ہونا چاہیے آپ کو. کلچرل رائٹس آپ کی ثقافت کو بھی ثقافت کے لیے بھی آپ کو ایک حق ہے اپنا. آپشنل پروٹوکول. اب پروٹوکولز کون کون سے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہے ادر انٹرنیشنل کنونشن، ILO کنونشن، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کنونشنز، ریجنل کنونشن ان ہیومن رائٹس، یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس، ہیلسنکی اکارڈ 1975،
the role of national, regional, international organization in the protection of human rights, humanitarian intervention. अब इनके जो बुक्स रिकमेंड किए गए हैं वो फर्स्ट नंबर पर है गुडरिच, लेलैंड एंड हेम्ब्रो की जो बुक है वो है यूनाइटेड नेशंस चार्टर कमेंट्री एंड डॉक्यूमेंट्री 1969। उसके अलावा है ल्यूटर पेज इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स 1950, गंजी इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1962, रॉनसन ह्यूमन राइट्स इन यूरोप 1963। इसके अलावा आप देख सकते हैं 8 नंबर तक की इस पेज पर बुक्स अवेलेबल हैं जो कि हम पढ़ सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इस्लामिक एंड वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस। इस्लामी और जो मशरकी या शायद मगरबी या वेस्टर्न, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त किसको कहा जाता है, शायद मशरकी या मगरब को कहा जाता है। जूरिस्प्रूडेंस बाय द वे हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि जो एशिया या इस्लामी ममालिक और जो गैर इस्लामी ममालिक हैं उनके जो जूरिस्प्रूडेंस है या जो उनके मज़ाहिब हैं या उनके जो अख्तियारात हैं उसकी आपस में एक तशबीह कंपेयर करना, उसको जांचना कि क्या वो एक से हैं या उनमें कोई अलग चीज़ है। टॉपिक्स ऑफ स्टडी मैं आप दोस्तों से एक सॉरी करना चाहूँगा कि अगर कोई बात मेरी ऐसी मतलब निकल गई हो ये वीडियो बनाते वक्त जो कि मैंने ध्यान ना दी हो तो वो मेरी अनइंटेंशनल है और आप उसको कमेंट में मुझे करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं इंसान हूँ, खता हो सकती है। तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इस्लामिक एंड वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस टॉपिक्स ऑफ स्टडी फर्स्ट नंबर पर है द साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, कि जूरिस्प्रूडेंस है क्या, उसकी साइंस क्या है। नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ के जो कानून आया वो कहाँ से आया। थ्योरीज ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, पनिशमेंट, देयर काइंड्स एंड ऑब्जेक्ट्स, क्राइम्स एंड टॉर्ट्स, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ स्टेट, लीगल एंड इक्विटेबल राइट्स, ओनरशिप एंड पोजेशन एंड पर्सन्स, law of personal status, the law of property, the law of obligations, the theory of sovereignty, the law regulating between Muslims and non-Muslims। अब उस पर हमें जो बुक्स दिए गए हैं वो कौन से हैं, उसमें सबसे पहले है सेलमंड ऑन जूरिस्प्रूडेंस, ये LLB पार्ट 1 की है बुक, इसको हम पढ़ेंगे तो हमें ये सारे टॉपिक कवर करने के काबिल हो सकेंगे। सिर्फ ये एक बुक नहीं पढ़नी, ये जो 10 बुक दी गई हैं इसको इनमें से कम जब हम 6-7 पढ़ेंगे तभी हम इस काबिल हो सकेंगे कि इसका कंपेयर कर सकें इस्लामिक एंड वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस का। तो उसमें सेकंड बुक है कोरोनाव थ्योरी ऑफ लॉ, 4 नंबर ली हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस, थर्ड नंबर पर 4 सर अब्दुल रहीम प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदन जूरिस्प्रूडेंस, कमाल फारूकी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, और आते हैं 10th नंबर पर जर्मी बेंथम द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशंस। इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है या टॉपिक ऑफ स्टडी है वो इस्लामिक लॉस, टॉपिक ऑफ स्टडी अ सोर्स। अब इस्लामिक लॉस जो हमारा 4th सब्जेक्ट है, सबसे पहले है कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, इस्लामिक एंड वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस। अब 4th नंबर पर इस्लामिक लॉज। मैंने ये अपना सवाल किया था सर से कि सर हमें LLB में इस्लामिक लॉज पढ़ाया जाता है तो यहाँ पढ़ाने का क्या मकसद है, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप वहाँ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करते हैं, यहाँ आप कंपेयर करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ है वो किस मतलब एक मकसद के लिए बनाई गई है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसका मकसद क्या बनेगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस्लामिक लॉज टॉपिक्स ऑफ स्टडी सोर्सेज। अब सोर्सेज क्या हैं इस्लामी कानून के, ओरिजिनल सोर्सेज जो बुनियादी एक नुक्ता है जहाँ से कुरान पाक से या सुन्ना से हमारा एक कानून बनाया गया है वो है कुरान और सुन्ना। सेकेंडरी सोर्सेज कौन है, इजमा, कियास,
अब सेकेंडरी सोर्सेज कौन से हैं? इजमा एक बड़ी जमात बैठकर इजमा करती है। कियास क्या होता है कि इंसान खुद अकेला बंदा बैठकर वो अपनी सोच करता है कि कौन सी चीज़ सही है या क्या गलत है। थर्ड क्या है? सब्सिडियरी सोर्सेज। सब्सिडियरी सोर्सेज जो हैं वो इस्तेहसान है, मसले है, इस्तिशाब है, इस्तिलाह है, उर्फ़, आद, तअम्मुल एंड उम्मुल बलवा, ज़रूरा, हिला और शेरी, नज़ीर से, मतलब ये इनके जो सोर्सेज हैं वो इस्लामी कानून के सोर्सेज हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओरिजिनल सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, सब्सिडियरी सोर्सेज। उसके बाद आता है डॉक्ट्राइनल डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक लॉ, कि अब इस्लामी कानून की डॉक्ट्राइन के हिसाब से वो कैसे एक डेवलपमेंट हुई, तरक्की हुई। लीगल थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन द फर्स्ट पीरियड ऑफ इस्लाम, डेवलपमेंट इन द सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स ऑफ इस्लाम, डॉक्ट्राइन ऑफ तकलीद इन मेडिवल एंड लेटर एरा, इज्तिहाद इन मॉडर्न इस्लामिक लॉ, नेसेसिटी, स्कोप, मोड, फॉर्म्स, फंक्शन एंड conditions of validity, modern legislative problems and ijtihad with special reference to constitutional law, criminal law and commercial law। इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे तो उसके बाद हमारी इस्लामिक लॉ की स्टडी कंप्लीट होगी। अब उसके लिए बुक्स कौन दिए गए हैं, कौन से रिकमेंड किए गए हैं? सुबी महमसानी, फ़लसफ़तुल तशरीअ इस्लामी। सेकंड नंबर है कोल्सन NJA, हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक लॉ पार्ट 2। सचांत J, ओरिजिन्स ऑफ मोहम्मदन जूरिस्प्रूडेंस। सचांत J, उसूल फ़िक़्ह। कमाल फारूकी, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। अब आखिरी नंबर पर 9th नंबर पर सैयद अमीर अली, स्पिरिट ऑफ इस्लाम। ये बुक आप अगर शागिर्द नहीं भी हैं तो आपको पढ़नी चाहिए, सैयद अमीर अली की, जिसमें है स्पिरिट ऑफ इस्लाम जो कि इसका नाम है। अब हम इसको वाइंड अप करने की तरफ जाते हैं। गाइडलाइंस जो हमें दी गई थी वो LLM के लिए कि क्या फर्दर रीडिंग्स लिस्ट में बी सजेस्टेड बाय द टीचर ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न्ड। इसमें जो सब्जेक्ट कंसर्न्ड जो हमारे टीचर हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने हमें काफ़ी बुक्स सजेस्ट किए थे और वो हमने लेकर पढ़ी। सेकंड नंबर पर नंबर है द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन इन ऑल कोर्सेज एंड रिसर्च पेपर्स, थीसिस, डिजर्शन शैल बी इन इंग्लिश। और कोई ज़बान नहीं होगी, सिर्फ इंग्लिश होगी। A candidate admitted to LLM degree program shall be required to complete his course studies and submit his research thesis dissertation in a period not exceeding 4 years from the date registration admission। 4 साल के अंदर उसको ये अपना जो थीसिस है, डिसर्टेशन वगैरह जो भी है वो मुकम्मल करके इसको जमा करानी पड़ेगी। हमारे जो ह्यूमन राइट्स के टीचर थे वो थी मैडम फ़ायज़ा हसवेरी साहिबा। हमें LLM प्रीवियस के जो ह्यूमन राइट्स सब्जेक्ट है वो पढ़ाती थी। और कंपैरेटिव के हमें दो टीचर पढ़ाते थे। एक सर गुलाम मुस्तफ़ा, बैरिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब पढ़ाते थे UK एंड USA कॉन्स्टिट्यूशन, और मैडम शाहिदा जमीला में पढ़ाती थी मुख्तलिफ़ ममालिक के कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट था इस्लामिक एंड वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस, वो हमें सर पढ़ाते थे मेरे ख्याल से वो जेक्स डिपार्टमेंट पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड कर्नल थे, या शायद मतलब मुझे वो याद नहीं है, उनका नाम भी याद नहीं है, रैंक वगैरह जो भी। और उसके बाद थे इस्लामिक लॉज के जो सर शाहिद शफीक, जो हमें पढ़ाते थे इस्लामिक लॉज के। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और कमेंट्स में आप अपनी सजेशन दीजिए कि इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। और ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई, खुशी हुई मुझे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।